विद्यार्थी मित्रों, आज आप चर्चा करीशुं सोलर सेल विषे। तो सोलर सेल विषे समझाओ। आ प्रश्न पूछी शकाय तो आ प्रश्न पण मोस्ट आईएमपी है। हवे सोलर सेल ए पण पीएन जंक्शन डायोडनुं व्यापक स्वरूप है। एनो जो सिद्धांत लखीए तो सिद्धांत प्रकाश ऊर्जानुं विद्युत ऊर्जामां रूपांतरण करे छे। प्रकाश ऊर्जानुं विद्युत ऊर्जामां रूपांतरण करे छे। तो प्रकाश ऊर्जानुं विद्युत ऊर्जामां रूपांतरण करे छे तेने आपणे शुं कहीशुं? तो ए सिद्धांत पर सोलर सेल कार्य करे छे। हवे सोलर सेल बनाववा माटे पीएन जंक्शन डायोडनो ज उपयोग थाय छे। अहींया पी प्रकारनो अर्धवाहक लेवामां आवे। तो सोलर सेलनी आपणे आकृति दोरीए तो आकृति आ रीते मळशे। तो सोलर सेलनी आकृति है। तो आ पी प्रकारनो अर्धवाहक है। तो अहींया पी प्रकारनो अर्धवाहक, पछी आ जंक्शन है, आ एन प्रकारनो अर्धवाहक, आ जंक्शन, आ पी प्रकारनो अर्धवाहक, आ एन प्रकारनो अर्धवाहक। पी प्रकारना अर्धवाहकनी जे जाड़ाई जे छे ए लगभग केटली होय छे? 300 माइक्रोमीटरना क्रमनी होय छे। एन प्रकारनी नानी पातળી चीप होय छे जेनी जाड़ाई केटली तो 0.3 माइक्रोमीटरना क्रमनी होय छे। तो आनी जाड़ाई बहु ओછી होय छे, आनी जाड़ाई खूब मोटी होय छे अने नीचे अहींया धातुनी प्लेट गोठवेली होय छे। तो पी प्रकारना अर्धवाहकमां उपरनी बाजुए एन प्रकारना अर्धवाहकनी नानी पातળી वेफर गोठवेली होय छे। नीचेनी बाजुए शुं करेલું છે? तो धातुनी प्लेट जोड़ेली होय छे। तो धातुनी प्लेट छे। हवे उपरना जोड़ाण माटे अहींया शुं कर्युं छे? तो ए आंगळीओवाळो एक जोड़ाण राखेલું होय छे। आवुं आंगळीओवाळुं जोड़ाण होय छे। एन प्रकारना अर्धवाहक माटे आवुं आंगळीओवाळुं एक जोड़ाण होय छे। एक जोड़ाण अहींया आपी दीधुं होय छे, बीजुं जोड़ाण अहींया आपी दीधुं होय छे। तो आ पी प्रकारनो अर्धवाहक, आ शुं छे? एन प्रकारनो अर्धवाहक छे। पी प्रकारना अर्धवाहकनी जाड़ाई केटली? तो 300 माइक्रोमीटरना क्रमनी होय छे। एन प्रकारना अर्धवाहकनी जाड़ाई केटली? तो 0.3 माइक्रोमीटरना क्रमनी होय छे। अहींया जे आंगळीओवाळो जे वाहक जे छे ए उपरनी सपाटीनो मात्र 15% थी ओछो विस्तार रोके छे। जे उपरनो जे विस्तार जे केटलो रोके छे? तो 15% थी ओछो विस्तार रोके छे। तो आ थयुं ए सोलर सेल है। एने जो उपरथी जो टॉप व्यू जोईए तो आपणे आ रीते जोवा मळे। आ पी प्रकारनो अर्धवाहक, आ एन प्रकारनो अर्धवाहक, आ जंक्शन, अहींया धातुनी प्लेट जे पॉजिटिव होय, ऊपर अहींया जाळीवाळो जे आ जोड़ाण उपरथी जोईए तो तमने आवुं जो कंईक जोवा मळे। तो अहींया आपणे शुं मळशे? तो नेगेटिव शेडो मळे। अहींया प्रकाश आपात थतो होय छे। सपाटी पर वधारे प्रकाश आपात थाय ते माटे अहींया आंगळीओवाळो वाहक राखेलो छे। तो जोड़ाण माटे अहींया आंगळीओवाळो वाहक गोठवेलो छे। तो आ जे रचना बनी ए सोलर सेलनी रचना छे। तो सोलर सेलमां आटલું याद राखवानुं। सोलर सेलनी अंदर आ पी प्रकारनो अर्धवाहक, आ एन प्रकारनो अर्धवाहक, अहींयो प्रकाश आपात करवामां आवे। जंक्शन आगळ प्रकाश आपात थाय। ज्यारे जंक्शन आगळ प्रकाश आपात थाय त्यारे आनी आवृत्तिनुं मूल्य योग्य आवृत्ति होय तो शुं थशे? अहींया इलेक्ट्रॉन ऊर्जा मेळवे अने होल अने इलेक्ट्रॉनना जोड़का उत्पन्न थाय। होल अने इलेक्ट्रॉनना जोड़का उत्पन्न थाय जेना लीधे इलेक्ट्रॉन कई बाजू गति करशे? तो एन प्रकारना अर्धवाहक तरफ, कारण के विद्युत क्षेत्र कई बाजू होय तो एन थी पी तरफ होय
એટલે ઇલેક્ટ્રોન વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં ગતિ કરીને અહીંયા બધા જમા થશે અને હોલ બધા અહીંયા જમા થશે. એટલે સોલાર સેલનો પોઝિટિવ છેડો કેવો બનશે? તો પી અર્ધવાહક એ પોઝિટિવ બનશે, એન અર્ધવાહક એ નેગેટિવ બનશે. આ રીતે જેમ જેમ અહીંયા તમે યોગ્ય આવૃત્તિવાળો જ્યારે પ્રકાશ આપાત કરો તો હોલ અને ઇલેક્ટ્રોનના જોડકાઓ આ રીતે ઉત્પન્ન થતા જશે. હવે હોલ અને ઇલેક્ટ્રોનના જોડકાઓ ઉત્પન્ન થતા જાય તેમ તેમ શું થશે? અહીંયા હોલની સંખ્યા ઘનતા વધતી જશે, અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઘનતા વધતી જાય. આ બધા ઇલેક્ટ્રોન છે. તો પછી શું થશે? જેમ જેમ અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઘનતા વધતી જાય ત્યારે વધારાનો જે ઇલેક્ટ્રોન જ્યારે અહીંથી ઉત્સર્જાય એ અપાકર્ષણ બળનો સામનો કરીને ફરી પાછો અહીંયા સંયોજાઈ જશે. એ રીતે અહીંયા હોલની સંખ્યા ઘનતા વધતી જશે ત્યારે વધારાનો હોલ એ પાછો શું થશે? અપાકર્ષણ બળ અનુભવીને ફરી પાછો અહીંયા આવીને શું થઈ જશે? સંયોજાઈ જશે. તો એનો મતલબ એ થયો કે જ્યારે સોલર સેલને કોઈ બાહ્ય પરિપથ સાથે જોડેલ ના હોય તો અમુક મહત્તમ વિદ્યુત સ્થિતિમાનથી મોટા મૂલ્યનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન નહીં મળે. કેમ? કારણ કે જેમ જેમ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઘનતા વધતી જશે એટલે આવનાર ઇલેક્ટ્રોન માટે અપાકર્ષણ બળનો સામનો કરવો પડે. અપાકર્ષણ બળના લીધે એ અહીંથી પાછો ફરે એટલે શું થઈ જશે બોલો? તો અહીંયા હોલ સાથે જ સંયોજાઈ જાય. અહીંયા પણ હોલની સંખ્યા ઘનતા વધતી જશે તેમ તેમ શું થશે? અહીંથી એને અપાકર્ષણ બળનો સામનો કરવો પડે અને અપાકર્ષણ બળનો સામનો કરવો પડે એટલે ફરી પાછો આવીને અહીંયા સંયોજાઈ જાય. તો અમુક ચોક્કસ મૂલ્યના મહત્તમ વોલ્ટેજથી વધારે વોલ્ટેજ આપણને મળતો નથી. તો જ્યારે આને કઈ સર્કિટ કહેવાય? ઓપન સર્કિટ કહેવાય. અહીંયા આપણે બાહ્ય પરિપથ જોડ્યો નથી. બાહ્ય પરિપથ ના જોડ્યો હોય તો આને આપણે શું કહીશું? ઓપન સર્કિટ કહીશું. અને જ્યારે ઓપન સર્કિટ હોય એ વખતે અહીંયા મહત્તમ વિદ્યુત સ્થિતિમાન જે મળે એને VOC વડે આપણે દર્શાવીશું. તો ઓપન સર્કિટ વખતે અહીંયા વિદ્યુત સ્થિતિમાનનું મૂલ્ય કેટલું હશે? તો VOC જેટલું હશે. તો આટલું યાદ રાખવાનું. PN જંક્શન ડાયોડ માટે જ્યારે પ્રકાશની આવૃત્તિ એ કેવી હોય? તો આવૃત્તિનું મૂલ્ય યોગ્ય આવૃત્તિ હોય એટલે કે HNUનું મૂલ્ય અહીંયા આપેલા સેમિકન્ડક્ટરના એનર્જી ગેપ કરતાં મોટું હોય તો હોલ અને ઇલેક્ટ્રોનના જોડકા ઉત્પન્ન થાય. હોલ કઈ બાજુ ગતિ કરે? તો P તરફ ગતિ કરે. ઇલેક્ટ્રોન કઈ બાજુ ગતિ કરે? તો N તરફ ગતિ કરે. એટલે અહીંયા શું થઈ જશે? તો હોલની સંખ્યા ઘનતામાં વધારો થશે. અહીંયા શું થશે? તો ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઘનતામાં વધારો થશે. જેમ જેમ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઘનતા વધતી જશે ત્યારે અહીંયા આ છેડો કેવો બનશે? તો પોઝિટિવ બનશે. આ છેડો કેવો બનશે? તો નેગેટિવ બનશે. આ પોઝિટિવ છેડો અને નેગેટિવ છેડો જે છે એ બંને વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો જે તફાવત મળે એ વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવતને આપણે ફોટો વોલ્ટેજ કહીશું. શું કહીશું? ફોટો વોલ્ટેજ. તો આ રીતે આપણને ફોટો વોલ્ટેજ મળે. પરંતુ જેમ જેમ અહીંયા હોલ અને ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઘનતા વધતી જશે તો હવે વધારાનો જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આવશે ત્યારે અપાકર્ષણ બળનો સામનો કરે તો ફરી પાછું પુનઃ સંયોજન થઈ જશે. અહીંથી રિટર્ન જઈને પુનઃ સંયોજન થઈ જાય. અહીંયા વધારાનો હોલ જ્યારે ઉત્સર્જાય ત્યારે અપાકર્ષણ બળનો સામનો કરશે ત્યારે એનું પુનઃ સંયોજન થઈ જશે. તો એનો મતલબ એ થયો કે ફોટો સેલની અંદર અથવા તો આ જે સોલર સેલની અંદર મહત્તમ વોલ્ટેજનું મૂલ્ય પછી ધારો કે ઓપન સર્કિટ વખતે મહત્તમ વોલ્ટેજ કેટલો હોય? તો V0 છે. અહીંયા પરિપથમાં વિદ્યુત પ્રવાહ વહેતો નથી. એ વખતનો મહત્તમ વોલ્ટેજ કેટલો છે? તો ઓપન સર્કિટ વખતે મહત્તમ વોલ્ટેજનું મૂલ્ય VOC જેટલું થાય. હવે આની સાથે તમે આમ પરિપથ જોડી દો. જ્યારે હું પરિપથ આ રીતે જોડી દઉં અને અહીંયા આપણે શું કરીએ છીએ? શોર્ટ સર્કિટ કરી દઈએ. એટલે કે અવરોધ જોડતા નથી. શોર્ટ સર્કિટ કરીશું તો આ ઇલેક્ટ્રોન અહીંથી આ માર્ગે વહેવા માટે પૂરેપૂરો ચાન્સીસ છે. એટલે મોટાભાગના ઇલેક્ટ્રોન જે છે અહીંથી જે ઉત્સર્જાયેલા છે આ માર્ગે સહેલાઈથી ગતિ કરીને આ હોલને પૂરી દે. એટલે અહીંથી જેમ ઇલેક્ટ્રોન આગળ વધતા જઈને પછી શું થશે? હોલને પૂરતા જશે. ઇલેક્ટ્રોન આગળ વધીને હોલને પૂરતા જાય. એટલે જ્યારે શોર્ટ સર્કિટ થાય ત્યારે પરિપથમાં વહેતો પ્રવાહ કેવો હશે? તો મહત્તમ હશે. તો શોર્ટ સર્કિટ માટે વહેતો પ્રવાહ ISC જેટલો પ્રવાહ વહે. પણ આ પ્રવાહની દિશા કઈ બાજુ હશે? તો અહીંયા વિચારીએ તો અહીંયા રેવાજી પ્રવાહની વાત કરીએ તો બાહ્ય પરિપથમાં P થી N તરફ છે, જ્યારે અંદરના વિસ્તારમાં N થી P તરફ છે. અંદરના વિસ્તારમાં N થી P તરફ છે એટલે નેગેટિવથી પોઝિટિવ તરફ જાય છે. એટલે પ્રવાહની દિશા શું થઈ ગઈ? ઉલટાઈ ગઈ. અને પ્રવાહની દિશા ઉલટાઈ ગઈ માટે તમારે આનું મૂલ્ય કઈ બાજુ લેવું પડે? y અક્ષની ઋણ દિશામાં લેવું પડે. તો આ ISC જે છે એ y અક્ષની ઋણ દિશામાં આવશે. તો પ્રવાહની કઈ દિશા આવશે? ઋણ દિશા. VOCનું મૂલ્ય કેવું છે? ધન છે. એટલે x અક્ષની ધન દિશા. તો આનો જો આલેખ દોરીએ તો એ આલેખ આપણને આ રીતે મળે.
અહીંયા આપણે લઈશું VOC, જે મેક્સિમમ છે, ઓપન સર્કિટ વોલ્ટેજ કહેવાય. આને શું કહીશું? ઓપન સર્કિટ વોલ્ટેજ. અહીંયા જે મળશે આપણને ISC મળશે, જેને શું કહેવાય? શોર્ટ સર્કિટ પ્રવાહ. હવે ધારો કે અહીંયા હું અવરોધ જોડી દઉં. ધારો કે અવરોધ જોડીએ તો અવરોધનો સામનો કરવા માટે અહીંયા જે પ્રવાહ જે મળવાનું, પ્રવાહનું મૂલ્ય શું થઈ જાય? તો અવરોધના લીધે ઘટવાનું. પ્રવાહનું મૂલ્ય અવરોધના લીધે ઘટે છે, એટલે વોલ્ટેજનું મૂલ્ય પણ શું થવાનું? સાપેક્ષમાં ઘટવાનું. તો ધારો કે આપણે અવરોધનું મૂલ્ય નાનું લઈએ તો એ વખતે આપણને પ્રવાહ આટલો મળે, જે શોર્ટ સર્કિટમાં મળતો એનાથી કંઈક ઓછો મળશે. એમ વોલ્ટેજનું મૂલ્ય આપણે વધારતા જઈએ તેમ સામે પ્રવાહનું મૂલ્ય કેવું મળતું હશે? તો ઓછું. તો એનો જો આલેખ દોરીએ તો એ આલેખ આપણને આ રીતે મળે. તો એ આલેખ આપણને કયા ચરણમાં મળશે? તો ચોથા ચરણમાં મળે. આ જે આલેખ દોર્યો એ I વિરુદ્ધ Vના આલેખ, I વિરુદ્ધ Vનો આલેખ છે, જેને આપણે શું કહીશું? સોલર સેલની લાક્ષણિકતા કહીશું. શું કહેવાય? તો સોલર સેલની લાક્ષણિકતા. તો આને આપણે સોલર સેલની લાક્ષણિકતા કહીશું. તો સોલર સેલની લાક્ષણિકતા આપણને આ રીતે મળે. બીજી વાત એ, સોલર સેલ જ્યારે બનાવવામાં આવે તો એના માપદંડો કયા? તો એના માપદંડ યાદ રાખવાના. તો સોલર સેલ બનાવવા માટે બેન્ડ ગેપ ઉર્જા કેટલી હોવી જોઈએ? તો જંકશન આગળ બેન્ડ ગેપ ઉર્જા, તો ઉર્જાનું મૂલ્ય 1 EV થી 1.8 EV જેટલું હોવું જોઈએ, એનાથી વધારે હોવું જોઈએ નહીં. બીજું, પ્રકાશનું શોષણ, ઊંચું પ્રકાશનું શોષણ થવું જોઈએ. ઊંચું જો પ્રકાશનું શોષણ હોય તો હોલ અને ઇલેક્ટ્રોનના જોડકા વધારે ઉત્પન્ન થાય. માટે હંમેશા સોલર સેલ બનાવવા માટે તમારે એવા દ્રવ્યોનો ઉપયોગ કરવાનો, એવા તત્વોનો ઉપયોગ કરવાનો કે જેના માટે શું હોય? ઊંચું પ્રકાશનું શોષણ હોય. નંબર 3 તમારે યાદ રાખવાનું, વિદ્યુત વાહકતા વધારે હોય. તો એક તો વિદ્યુત વાહકતા તમારે યાદ રાખવાની. નંબર 4 પછી તમારે યાદ રાખવાનું, કાચો પદાર્થ સરળતાથી મળી રહેવો જોઈએ. સરળતાથી મળી રહેવું જોઈએ. અને નંબર 5 તમારે કિંમતમાં કેવો હોવો જોઈએ? તો કિંમતમાં સસ્તું પડવું જોઈએ. તો આ રીતે સોલર સેલ બનાવવા માટેના માપદંડો આટલા યાદ રાખવાના. એક તો શું હોવું જોઈએ? તો કે જે તત્વો પસંદ કરીએ એની બેન્ડ ગેપ ઉર્જા આટલી હોવી જોઈએ, ઊંચું પ્રકાશનું શોષણ થતું હોવું જોઈએ, વિદ્યુતના વાહકતા વધારે હોવી જોઈએ, કાચો પદાર્થ સરળતાથી મળતો રહેવો જોઈએ, તથા કિંમતમાં કેવા હોવા જોઈએ? સસ્તા હોવા જોઈએ. તો આટલું ખાસ યાદ રાખવાનું. સોલર સેલનો જો ઉપયોગ લઈએ તો અત્યારે મોટાભાગે સોલર સેલનો ઉપયોગ શું થાય છે? તો પ્રકાશ ઉર્જાનું વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતરણ કરવા માટે, પ્રકાશ એટલે સૌર્ય ઉર્જાનું વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતરણ કરવા માટે સોલર સેલનો ઉપયોગ થાય છે. જે અવકાશયાન જે છે, અવકાશી ઉપગ્રહ હોય, અવકાશયાનો જે છે, એમાં સોલર સેલની મદદથી ઉર્જા પૂરી પાડવામાં આવતી હોય છે. તો સોલર સેલની મદદથી ત્યાં ઉર્જા પૂરી પાડવામાં આવતી હોય છે. કેલ્ક્યુલેટરની અંદર પણ શાનો ઉપયોગ થાય છે? તો સોલર સેલનો ઉપયોગ થાય છે. તો આમ ઓછી કિંમતના ફોટોવોલ્ટેઇક સેલનો ઉપયોગ કરી અને આ રીતે ઉર્જા મેળવવામાં આવતી હોય છે, જે સૌર્ય ઉર્જાનું વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતરણ કરે છે. અત્યારે સોલર સેલનો બહોળો ઉપયોગ થાય છે. તો આટલું તમારે યાદ રાખવાનું. તો આખી થિયરી આ રીતે લખવાની. તો સોલર સેલનો પહેલાં સિદ્ધાંત લખી દેવાનો. સોલર સેલ માટે યાદ રાખવાનું, એક P પ્રકારનો અર્ધવાહક લેવાનો. એક P પ્રકારના વેફરની જાડાઈ કેટલી હોય? તો 300 માઇક્રોમીટર હોય. તેના પર N પ્રકારના અર્ધવાહકની વેફરની જાડાઈ કેટલી લેવાની? તો 0.3 માઇક્રોમીટર લેવાની. P પ્રકારના નીચેના છેડે ધાતુની પ્લેટનું જોડાણ કરવાનું, પાતળી ધાતુની પ્લેટનું જોડાણ કરવાનું. N પ્રકારના અર્ધવાહકની ઉપરની બાજુએ જાળીવાળો શું કરવાનો? એક વાહક જોડવાનો. હવે આ રીતે જોડાણ છે, તમે ઉપરથી જુઓ તો એ આ રીતે દેખાશે. અહીંયા P પ્રકાર, N પ્રકાર, આ જાળીવાળો વાહક અને આ ધાતુની પ્લેટ. તો આ રીતે આ સોલર સેલની શું થઈ? રચના થઈ. સોલર સેલની અંદર શું કરવામાં આવે? તો જે જંકશન આગળ અહીંયા જાળીવાળો વાહક જે છે ત્યાં ઉપરથી પ્રકાશ આપાત કરવામાં આવે. આ પાતળી વેફર હોવાના લીધે પ્રકાશ સીધો ક્યાં જશે? જંકશન ઉપર જશે. જંકશન ઉપર શું થશે? હોલ અને ઇલેક્ટ્રોનના જોડકા ઉત્પન્ન કરે. ક્યારે જોડકા ઉત્પન્ન કરે? તો H અને Uનું મૂલ્ય કેવું હોય? એનર્જી ગેપ કરતાં મોટું હોય ત્યારે. તો એનર્જી ગેપ કરતો જ્યારે H નું મૂલ્ય મોટું હોય તો શું થશે? જંકશન આગળ હોલ અને ઇલેક્ટ્રોનના શું થાય? તો જોડકા ઉત્પન્ન થાય. આ હોલ અને ઇલેક્ટ્રોનના જે જોડકા ઉત્પન્ન થાય એના પર વિદ્યુત બળ લાગે. ઇલેક્ટ્રોન પર લાગતું બળ એ વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં હોય. હોલ ઉપર લાગતું બળ એ કઈ બાજુ હોય? તો વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાં હોય. જંકશન આગળ હંમેશા વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા કઈ બાજુ હોય? તો N થી P તરફ હોય.
તો અહીંયા શું થશે? ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઘનતા વધશે, એ સાપેક્ષમાં હોલની સંખ્યા ઘનતા વધે. એટલે અહીંયા શું થશે? આ શેડો પોઝિટિવ બને, આ શેડો નેગેટિવ બને. પોઝિટિવ અને નેગેટિવ વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો જે તફાવત જે છે એ તફાવતને આપણે શું કહીશું? આપેલા સોલર સેલ માટેનો ફોટો વોલ્ટેજ કહેવાય. શું કહેવાય? ફોટો વોલ્ટેજ કહેવાય. હવે આ ફોટો વોલ્ટેજ જે છે અમુક ચોક્કસ મૂલ્યથી વધારે મોટો ના હોઈ શકે. કેમ કે જેમ જેમ અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઘનતા વધતી જશે તો અહીંયા આવનાર ઇલેક્ટ્રોનને અપાકર્ષણ બળનો સામનો કરવો પડે. એટલે અપાકર્ષણ બળના લીધે ફરી પાછો ક્યાં જશે? જંક્શનમાં જઈને જોડાઈ જશે. એ રીતે અહીં હોલ પણ એ રીતે જ અહીંયા અપાકર્ષણ બળનો સામનો કરવો પડે. એટલે જંક્શનમાં જઈને ફરી પાછું પુનઃ સંયોજન થઈ જશે. એટલે અમુક ચોક્કસ મૂલ્યથી વધારે વોલ્ટેજ મળતો નથી. અહીંયા જ્યારે પરિપથ જોડેલ ના હોય એ વખતની સર્કિટ કેવી કહેવાય? તો ઓપન સર્કિટ. ઓપન સર્કિટ વખતના વોલ્ટેજને VOC વડે આપણે દર્શાવીશું. હવે જો શોર્ટ સર્કિટ કરી દેવામાં આવે, એ વાહક તાર જોડવામાં આવે તો શું થશે? જ્યારે વાહક તાર જોડવામાં આવે તો બધા જ ઇલેક્ટ્રોન અહીંથી ગતિ કરીને હોલને પૂરી દેશે. એટલે એ વખતે પરિપથમાં વહેતો પ્રવાહ કેવો હશે? મહત્તમ હશે. પણ પ્રવાહની દિશા જંક્શન આગળ કઈ બાજુ હશે? તો રેવાજીક પ્રવાહ આ દિશામાં આગળ વધે. તો રેવાજીક પ્રવાહ આમ જંક્શન આગળ વિચાર તો N થી P તરફ છે, એટલે નેગેટિવથી પોઝિટિવ છે. માટે કઈ બાજુ દર્શાવીશું? વાય અક્ષની ઋણ દિશામાં. વાય અક્ષની ઋણ દિશામાં જે મહત્તમ પ્રવાહ મળે એને આપણે શોર્ટ સર્કિટનો પ્રવાહ કહીશું. એને આપણે ISC વડે દર્શાવીશું. આ એક બિંદુ મળ્યું, આ બીજું બિંદુ મળ્યું. એને જોડતો તમે જેમ જેમ અહીંયા અવરોધનું મૂલ્ય વધારતા જશો તેમ તેમ પ્રવાહનું મૂલ્ય શું થતું જશે? ઘટતું જશે. બરાબર. તો એનો આલેખ જોતો જઈએ તો આલેખ આપણને આ રીતે મળે. જે કયા ચરણમાં મળશે? ચોથા ચરણમાં મળે છે. તો આજે હું બોલું છું એ પ્રમાણે તમારે લખી દેવાનું. બીજું, I વિરુદ્ધ Vનો આપણે આલેખ દોર્યો. એને શું કહેવાય? તો સોલર સેલની લાક્ષણિકતા કહે છે. હવે કોઈ પણ સોલર સેલ બનાવવાનો તો એનો માપદંડ યાદ રાખવાનો. તો માપદંડ માટે બેન્ડ ગેપ ઉર્જા આટલી હોવી જોઈએ. બેન્ડ ગેપ ઉર્જા આવી હોવાના માટે દાખલા કે સિલિકોન માટે બેન્ડ ગેપ ઉર્જા કેટલી છે? તો 1 છે. સિલિકોન માટે જો લઈએ તો એની બેન્ડ ગેપ ઉર્જા 1 EV છે. દાખલા કે જર્મેનિયમ આર્સેનાઇડ લઈએ, સોરી ગેલિયમ આર્સેનાઇડ લઈએ તો એની બેન્ડ ગેપ ઉર્જા 1.43 છે. દાખલા CDTE માટેની જો બેન્ડ ગેપ ઉર્જા લઈએ તો 1.45 છે. આમ જુદા જુદા સંયોજનો માટે, જુદા જુદા તત્વો માટે બેન્ડ ગેપ ઉર્જા કેવી હોય? તો જુદી જુદી હોય છે. તો બેન્ડ ગેપ ઉર્જાનું મૂલ્ય કેવું હોય? તો બેન્ડ ગેપ ઉર્જાનું મૂલ્ય કેટલું હોવું જોઈએ? તો 1 EVથી માંડીને 1.8 EV હોય એવા તમારા તત્વોની પસંદગી કરવાનું. ત્યાર પછી ઊંચા પ્રકાશનું શોષણ થવું જોઈએ. વિદ્યુત વાહકતા વધારે હોવી જોઈએ. ત્યાર પછી કાચો પદાર્થ સરળતાથી મળી જતો હોવો જોઈએ. કિંમતમાં સસ્તા હોવા જોઈએ. આમ સોલર સેલ બનાવવા માટેના માપદંડો આટલા યાદ રાખવાના. એનો ઉપયોગ ક્યાં થાય છે? તો અમે જો સૌર ઉર્જાનું વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતરણ કરવા માટે અત્યારે બહોળા પ્રમાણમાં શેનો ઉપયોગ થાય છે? તો સોલર સેલનો ઉપયોગ થાય છે. અવકાશયાનો અથવા તો ઉપકરણોની અંદર જે વિદ્યુત ઉર્જા પૂરી પાડવા માટે શેનો ઉપયોગ થાય છે? તો સોલર સેલનો ઉપયોગ થાય છે. અને તમે જે કેલ્ક્યુલેટર વાપરો છો એની અંદર પણ શાનો ઉપયોગ થતો હોય છે? તો સોલર સેલનો ઉપયોગ થતો હોય છે. તો આને આપણે સોલર સેલ કહીશું.